بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کا 15واں سبق پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے 14 سبق پڑھ لیے ہیں۔ دیکھیے سبق ہے میم ساکن کے قواعد۔ سن لیجئے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ پہلا، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گننا کریں گے۔ دوسرا، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گننا کریں گے۔ تیسرا، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گننا نہیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ تینوں قاعدوں کو پہلے ہم بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق پڑھ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ وہ چاروں قاعدے، وہ پوری بات ختم ہو گئی۔ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے قاعدے شروع ہو رہے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے، اب میم ساکن کے 4 قاعدے ہیں، 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یہاں لکھ دیتا ہوں۔ دیکھو، میم ساکن، یہ میم ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہو گیا۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ تو اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب ہونے کے لیے نون ساکن کا یا تنوین کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدے ہی انہی کے ہیں، جس کا قاعدہ ہوگا اس کا تو آنا ضروری ہے، اس کے بغیر قاعدہ ہی کیسا ہوگا۔ تو وہاں چاروں میں نون ساکن یا تنوین آ رہے تھے، یہاں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، تو ان تینوں قاعدوں میں میم ساکن کا آنا ضروری ہے۔ بغیر میم ساکن کے آئے ہوئے یہ قاعدہ ہوگا ہی نہیں، تینوں قاعدے ہوں گے ہی نہیں۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کون سا بتایا؟ دیکھو کتاب کے اندر، ادغام شفوی۔ میں بڑا لکھ دیتا ہوں، آپ کو دکھائی دے گا اس لیے۔ ادغام، دوسرا اخفاء اور تیسرا اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں بھی ادغام، اظہار اور اخفاء تھا، یہاں پہ بھی وہی ہے، لیکن اس کے قاعدوں کو شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، وہ بھی لکھ دیتا ہوں میں۔ شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو شفوی کیوں کہتے ہیں؟ وہاں تو ادغام، اظہار، اخفاء کہا تھا۔ دیکھو، شفتن عربی میں ہونٹوں کو کہتے ہیں، ہونٹوں کو شفتن کہتے ہیں۔ اب یہ میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اب یہ قاعدے چونکہ میم سے ادا ہوتے، میم کے قاعدے ہیں اور میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو عربی میں شفتن کہتے ہیں، شفتین، دونوں ہونٹ۔ تو اس وجہ سے، چونکہ وہاں میں نے حروف حلقی میں بھی بتایا تھا کہ حروف حلقی کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی کہا، حروف حلقی۔ چونکہ ان قاعدوں کا تعلق ہونٹوں سے ہے، اس لیے ان کو شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، یہ ان کو شفوی کہتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا قاعدہ دیکھو، ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آنا چاہیے، جیسے دیکھو، جیسے فہم مقمحون، فہم مقمحون، دیکھو یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کا آنا ضروری ہے۔ میم ساکن کے قاعدے ہیں تو یہ میم ساکن آیا، دیکھو یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، دوسری بھی میم ہی ہے، تو یہ اب ادغام شفوی ہوا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم، تو یہاں گننا ہوگا۔ اب فہم مقمحون ہے تو کیسے پڑھیں؟ فہم مقمحون، فہم مقمحون، ادغام ہوگا۔ کیوں؟ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، اس وجہ سے یہاں
इदगाम शफवी हुआ। ठीक है। दूसरा इख्फा शफवी। देखिए इख्फा शफवी किसे कहते हैं? मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फा शफवी होगा। देखो कुंतुम बिही, देखो ये मीम साकिन है, ये मीम साकिन है, देखो ये मीम साकिन और उसके बाद हर्फ बा है, मीम साकिन के बाद बा आया है, तो अब यहां पर इख्फा शफवी हुआ। यहां पर भी गुन्ना करेंगे, लेकिन यहां गुन्ना कैसा करेंगे? देखो किताब के अंदर क्या दिया है, तो मीम साकिन में इख्फा शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। यहां पर भी गुन्ना करेंगे। अब यहां कैसे पढ़ेंगे? कुंतुम बिही है, तो अब यहां एक दूसरा और कायदा हो रहा है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नून साकिन और तनवीन के कायदों में कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, यानी गुन्ना करेंगे। या फिर यूं याद कराया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा। तो यहाँ देखो ता आया है, ना हुरूफ हल्की है, ना हुरूफ यरमलून में से ये है, और ना बा है, तो यहाँ इख्फा होगा। तो अब यहाँ गुन्ना करेंगे। कुंतुम, वहां पर भी कुंतुम गुजरा था इख्फा में भी, तो ये बात तो हो गई है, तो कुंतुम यहाँ गुन्ना होगा। अभी देखना है ये मीम साकिन के बाद बा आया है, मीम साकिन है और उसके बाद बा है, तो यहाँ भी गुन्ना होगा। कैसे? ये तो उसका होगा इख्फा का, यहाँ इख्फा शफवी का। कुंतुम बिही, कुंतुम बिही, कुंतुम तुम बिही, तुम बिही, यहाँ भी गुन्ना होगा। इख्फा शफवी, यहाँ इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आई। अब तीसरा कायदा इजहार शफवी। क्या कहा? मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए। अब हुरूफ तहज्जी जो 29 हुरूफ है, ये नून साकिन और तनवीन के कायदे याद करना थोड़ा आपको दुश्वारी भी उसमें हुई होगी कि पहले हुरूफ हल्की याद करना है, हुरूफ इख्फा याद करना है, हुरूफ यरमलून याद करना है, समझना है। इदगाम होगा तो इदगाम की फिर 2 किस्में हैं। यहाँ इतना सब नहीं है, यहाँ बहुत आसान है। 29 हुरूफ जो है हुरूफ तहज्जी, तो उसके अंदर से पहला कायदा मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा शफवी, 2 हुरूफ निकल गए। इसके अलावा जितने भी हुरूफ है वो मीम साकिन के बाद उनमें से कोई भी आएगा तो फिर इजहार शफवी होगा। ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपको एक मिसाल लिख देता हूँ। इजहार शफवी, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो फिर इजहार शफवी होगा। जैसे हुम फीहा, हुम फीहा, देखो ये मीम साकिन है, थोड़ा बड़ा लिखा है मैंने ताकि आपको दूर से दिखाई दे। मीम साकिन है हुम, हा मीम पेश हुम, हुम, उसके बाद मीम भी नहीं है और बा भी नहीं है, ना मीम है ना बा है, बल्कि इसके अलावा हर्फ है फा। तो अब यहाँ पर इजहार शफवी होगा। अब यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम शफवी में गुन्ना किया, इख्फा शफवी में गुन्ना किया, इजहार शफवी में गुन्ना नहीं करेंगे। अब यहाँ हुम फीहा ऐसा नहीं, यहाँ सीधे हुम फीहा, हुम फीहा, हुम फीहा। देखो यहाँ फा की मिसाल दी है और एक दूसरी मिसाल लिख देता हूँ। देखो अम व, हमजा मीम जबर अम, बहुत खड़ा जबर व, अम व, मीम साकिन है, देखो ये मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद दौल है, और दौल ये न मीम साकिन के बाद न मीम है न बा है, बल्कि मीम और बा के अलावा आया है हर्फ दौल, तो यहाँ भी इजहार शफवी होगा और गुन्ना नहीं करेंगे। अम व ऐसा नहीं, बल्कि सीधे अम व बगैर गुन्ने के सीधा ही पढ़ेंगे, तो ये इजहार शफवी हो गया। अब ये मैंने 2 ही मिसाल लिखी है, फा की और दौत की। इस तरह कोई भी हर्फ आएगा, मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आए, मीम साकिन होना जरूरी है, पहले मीम साकिन होना जरूरी है, मीम साकिन होगा, उसके बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो फिर इजहार शफवी होगा, उसमें गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद मीम होगा तो गुन्ना करेंगे, इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन के बाद बा आएगा तो इख्फा शफवी होगा, गुन्ना करेंगे, और इन दोनों के अलावा कोई भी हर्फ होगा तो फिर गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार शफवी होगा। देखिए आप सबक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अंतुम मुज़लिमून। देखो मीम साकिन के कायदे हैं, लेकिन यहाँ पहले ही नून साकिन का एक कायदा आ गया। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा 15 जो है उनमें से कोई हर्फ आए तो इक्फा होगा, गुन्ना करेंगे। यहाँ ता आया है नून साकिन के बाद ता, तो ये हमें सिर्फ जो सबक पढ़ते हैं उसी के कायदे नहीं देखना, पिछले जितने भी असबाक पढ़े हैं उन असबाक में जितने जितने जो कायदे हमने पढ़े हैं उन सारे कायदों को यहाँ देखना है, सारे कायदों पर नजर हमारी होनी चाहिए। पहला ही कायदा इक्फा का है, देखो नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हुर्फ इक्फा में से हर्फ आ जाए तो इक्फा होगा। यहाँ देखो इक्फा में से ता आया है तो यहाँ भी गुन्ना होगा, वो नून साकिन या तनवीन के इक्फा का गुन्ना होगा। अब उसके बाद जो गुन्ना होगा वो इदगाम शफवी का गुन्ना होगा। तो दो गुन्ने होंगे यहाँ पर, कैसे? अंतुम मुज़लिमून, अंतुम मुज़लिमून। नून साकिन के बाद ता है तो इक्फा होगा, फिर मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो इदगाम शफवी, इसके बाद वौ है तो वौ ये हुर्फ मुस्तालिया में से उसको पूर करेंगे, जबान को पीछे से बुलंद करके पढ़ेंगे। साकिन है उसकी आवाज टकरा कर वापस नहीं आएगी, हुर्फ कलकला में नहीं है। फिर वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा भी होगा, तो मीम पर थोड़ा सा ठहरेंगे। अलम तरा, अलम तरा। देखो इजहार शफवी, मीम साकिन है उसके बाद ना मीम है और ना बा है तो इजहार शफवी गुन्ना नहीं करेंगे। रॉ पर जबर है तो रॉ को पूर करेंगे। अलम तरा, अलम तरा, खींचेंगे नहीं किसी को भी। कुंतुम बिही, कुंतुम बिही। नून साकिन या तनवीन के बाद देखो पहले जो कायदा हुआ वही कायदा यहाँ पर भी हो गया, इक्फा, इक्फा करेंगे, गुन्ना करेंगे। उसके बाद मीम साकिन के बाद बा आया है तो यहाँ इक्फाए शफवी, पहले इक्फा और फिर इक्फाए शफवी, गुन्ना दोनों में होगा। आखिर में खड़ी हरकत है, खड़ा जेर है तो वहां पर भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। कुंतुम बिही, कुंतुम बिही, हुम फीहा, हुम फीहा। मीम साकिन है उसके बाद ना मीम है ना बा है तो इज़हार शफी होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। हुम फीहा, फी या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा, हा अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा, दोनों को बराबर ही खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर। दूसरी एक बात, मीम साकिन है तो जहां इजहार होगा ना वहां थोड़ी तवज्जो देना पड़ेगी, एहतियात के साथ पढ़ना पड़ेगा। गुन्ना तो नहीं करना, लेकिन मीम साकिन होगा तो फिर ये हुरूफ कलकला में से नहीं है मीम साकिन, तो आवाज लौटते हुए इसकी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ हुम फीहा, हुम फीहा, हुम हुम, तो ये गलत है। हुर्फ कलकला सिर्फ 5 है, कौफ, तो, बा, जीम और दाल, बस। मीम नहीं है तो हुम फीहा, हुम फीहा। वलकुम मा कसबतुम, वलकुम मा कसबतुम। देखो मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम तो इदगाम शफी होगा, गुन्ना, इदगाम शफी गुन्ना करेंगे। मा में अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर है। कसब, कसब तुम में बा साकिन है, बा हुर्फ कलकला में है तो बा की आवाज लौटती हुई वापस आएगी। कसब तुम, कसब तुम, ऐसे। वलकुम मा कसब तुम, वल अम्रु, वल अम्रु। इजहार शफी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा रॉ है, ठीक है। तो मीम की आवाज और लाम की आवाज दोनों की आवाज टकरा कर वापस नहीं आनी चाहिए। लाम भी उर्फ कलकला में नहीं है और मीम भी। वल अमरु ऐसा भी नहीं, वल। और दूसरा वल अमरु, वल अमरु, अमरु, दोनों गलत है। लाम की आवाज भी टकरा कर नहीं आनी चाहिए और मीम की भी टकरा कर नहीं आएगी, जुम्बिश के साथ वापस नहीं आएगी। और रॉ पर पेश है तो रॉ को पूर करेंगे। वल अमरु, वल अमरु, ऐसे। रॉ को खींचेंगे भी नहीं, वल अमरु ऐसे नहीं, वल अमरु, वल अमरु। तअतिहिम बिआयतिन। देखो अलिफ पर कोई भी हरकत आ जाए या कुछ भी आ जाए तो अलिफ हमजा हो जाता है, तो ये ता के बाद हमजा है तो अलिफ मद्दा नहीं होगा। अलिफ से पहले जबर हो तब अलिफ मद्दा होता है, ये हमजा है। दूसरी बात,
حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ حمزہ ہے اور ساکن ہے تو اس کو پھر جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ت ایسے تیہم، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پھر اخفاء شفوی ہوگا، تو یہاں گنہ کریں گے۔ وہاں کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تأتihim بآیت امضا، دیکھو یہاں اظہار شفیع، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ ضاد آیا ہے، ضاد کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے اس وجہ سے۔ امضا آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، دیکھو یہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے حمزہ کو۔ تا یا زبر تئی، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین، دیکھو بھول نہیں جانا کیونکہ بہت کیا کہتے ہیں کافی کلموں کے بعد یہ قاعدہ آیا ہے، تئی یا لین ہے تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ آتئی یا لین، آتئی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، یا لین ہے تو پڑھیں گے۔ اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے، ڈنڈی والی کاف، تو یہاں پھر نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہوگا اخفاء، تو یہاں بھی گنہ ہوگا، تو ادغام شفوی کا گنہ ہوگا اور وہاں اخفاء کا بھی گنہ ہوگا۔ پھر تا پر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آتیتکم من کتاب، من کتاب لم یلد، لم یلد، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا ہے تو اظہار شفیع ہوگا بغیر گنہ کے۔ دال کی آواز ٹکرا کر واپس آئے گی اس لیے کہ حرف قلقلہ میں سے ہے دال۔ لم یلد علیکم بوکیل، دیکھو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم بوکیل، علیکم بوکیل۔ اب سیدھے میں پڑھ دیتا ہوں بغیر قاعدوں کے، آپ قاعدے اس میں تلاش کر لینا۔ وَأَمْطَرْنَا، یہ را پور ہوگی، وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ، لَكُمْ دِينُكُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَمْ صَبَرْنَا لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ۔ تو یہ مدنی قاعدے کا 15واں سبق تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔